So welcome friends. Today's our topic is coolant or aerial adaptations. In previous lecture we have discussed about desert adaptations. So coolant or the aerial, that means by which that animal it is becoming suitable to live aerial mode of life. Certain animals have specialized organs to live, to move, or to move in air for short or long period. The flight may be either passive or active flight. So what is the difference in passive or active? Passive, that means which does not require any type of energy. In short, सपोज बा एखादी बस आहे किंवा कुठलं की त्यात जर तुम्ही एंट्री करत असाल, so जर ती बस रिकामी असेल, so at that time you does not require any type of energy to enter in the bus. पण ती जर का रश खूप असेल, so at that time त्या ठिकाणी तुम्हाला थोडं स्ट्रगल करावं लागेल, तुम्ही फास्टमध्ये तुम्ही एंट्री करणार. So it is called as active type of movement. Like to this passive flight or the active flight or true flight. So that's why passive flight always occurs simply that which is called as the gliding from the upper branches of the tree to the lower branches or to the ground, just for the easy landing. Simply by that way, जे आपण कधी पाहतो बुवा, when that any person it is landing with the help of parachute from the that any aircraft. तर ती जी असेल इट इज कॉल्ड एज पॅसिव्ह फ्लाइट. तर बिकॉज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, त्यामुळे तुम्ही पृथ्वीकडे येणार आहात, फक्त मग तुमची लँडिंग इझी व्हावं, तुम्हाला कुठली इजा व्हायला नको, त्याकरता म्हणून केलेली प्रोव्हिजन जी असेल इट इज कॉल्ड एज पॅसिव्ह फ्लाइट. आणि जिथे तुम्हाला एनर्जी पाहिजे इट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्लाइट. And that true flight it occurs in case of the birds, insects and bats. So passive or the that gliding flight, the organism simply take initial leap from high point to the and they are simply you can say landing with the help of gravitational force. किंवा एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीकडे जाणे, ज्याची जी म्हणतो आपण हाईट एक असेल, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच हॅव्हिंग द सेम height, it is called as the gliding, which occurs in case of certain animals, for example draco. In these animals there is presence of the patagia. Patagia म्हणजे काय की तुमची जे फोरलिम आणि हँडलिम त्याच्यामध्ये एक स्किन असेल, and with the help of that skin that animal can we can say glide, that animal can glide. PG असेल it is called as the patagia. Example is the draco. Then true flight. True flight occurs which requires energy, which occurs in case of insect, bird, and mammals like bat and the flying squirrel. Uh, and mostly it occurs in case of the bird. So that's why aerial adaptation मध्ये आपण जे maximum जे we are taking the features of the bat, and bats are called as the masters of the air. It is the anatomy of bat, ज्या features आहेत की by which it is becoming master of the air. It has beak, it has mobile neck, it has streamline body, it has perching ability, it is with the uh, bipedal locomotion, it is with the wings, pneumatic bone, body covering, it is feather, short tail. So these all are, that means it has made certain modifications to make it suitable to live in the aerial life. So we will see one by one. So first one is the body. Body shape, it is boat shape or the spindle shape. It is actually pointed towards both the ends and somewhat broad in the middle, by which yeah, there occurs less or the no resistance during the flight. It is one of the feature of the bird. Another one it is wings.
So wings are the main organ meant for the purpose of actual flight. In insects, wings are chitinous. In birds, these are modified forelimb, and in case of bat, it is formed by the lateral expansion of body wall. It is an example, actually, an example of analogous organ. Analogous organ म्हणजे काय की when there is we can say difference in the basic structural plan but performing the same function. म्हणजे बॅट मध्ये बघा इथं there is presence of some digits वगैरे इथं दिसतात. it is made up of the skin ची एक लेअर आहे. त्याच्यामध्ये जे डिजिट आहे ते डिजिट या ठिकाणी अब्सेंट आहे. आणि इन्सेक्ट मध्ये इट इज मेड अप ऑफ द कायटिनस. फक्त यांची एकच कॉज होता, दॅट मीन्स दे हॅव द फूड किंवा लेस कॉम्पिटिशन इन द एअर, सो दॅट्स वाय दीज मूव टुवर्ड्स दॅट टाइप ऑफ लाईफ. पण विंग जे आहे, विंग इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द ऍक्टिव्ह फ्लाईट. म्हणजे आपण जे ड्रॅगो पाहिला, त्या ड्रॅगोमध्ये ऍक्टिव्ह फ्लाईट नाही, इट इज सिम्पली द पॅसिव्ह फ्लाईट. इट डज नॉट हॅव द विंग. याच्यामध्ये विंग वगैरे आहेत. इट इज दे आर परफॉर्मिंग द ऍक्टिव्ह फ्लाईट. Feathers. Then this is the typical characteristic feature of bird. We cannot find feather in other group of animals. Let's say for example in case of mammal, the presence of external ear pinna, it is the typical feature. We cannot find external ear pinna in other animals. तसंच पक्ष्यामध्ये जे असेल म्हणजे ते feathers, feathers ही एक याची typical feature. Feathers which are again of different type. That is typical quill feather, counter feather, phylloplym and down feathers, different feathers राहते. And these all feathers are backwardly directed. That means which can make the we can say less friction with the air. Backwardly directed असल्यामुळं जे friction, ते friction त्यांचं air सोबत कमी होईल. And again one important thing is that they are hollow. Hollow असल्यामुळे it is minimizing the weight of the bird. It is feeling light in the air. It is increasing the that is buoyancy, and at the same time it is working as the insulator to maintain the constant body temperature. It is working as a insulator. The air it is bad conductor of heat. That's why it is the feather. Then flight muscles and killed sternum. Killed, K-E-E-L-E-D. Killed, that means with the hook. Hook त्याला राहील. हुक म्हणा किंवा असे जेणेकरून आपण आकड्यावरती अटॅच तर असेल आणि त्याला मसल्स तुमचे अटॅच राहतील. त्याचा सर्वात मोठा बेनिफिट हा आहे की इट इज मेंटेनिंग द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. स्टर्नम जे स्टर्नम तुमच्या बॉडीच्या सेंटरला असेल, त्यामुळं तुमचं जे वेट आहे दॅट वेट इट इज गॅदर्ड इन टू द स्टर्नम. मिडलला ते वेट येईल. त्यामुळं म्हणजे ॲट द टाइम ऑफ फ्लाईट बॅलन्सिंगला ते इझी होईल. There is well developed kill sternum to provide space for the flight muscles attachment, smooth functioning. It has two types of muscles, that is pectoralis major and the pectoralis minor. These are the two most common. आणि दोघांचंही फंक्शन डिफरंट असेल. द मायनर इट इज फॉर द अपस्ट्रोक अँड मेजर इट इज फॉर द डाऊनस्ट्रोक. म्हणजे पंखाची जी मुवमेंट होते which is it is called as the downstroke. Simply it is the downstroke आणि हा असतो upstroke. जर तुम्ही कधी पक्षाला उडताना बघितलं असेल तर या ठिकाणी याची मुवमेंट असते. अँड अगेन जे म्हणतो आपण याचे विंग्स वगैरे दीज आर समवॉट कॉन्केव. या ठिकाणी याचे विंग्स राहतात. म्हणजे खालचा जो भाग असेल इट इज कॉन्केव आणि वरचा जो असतो तो कॉन्व्हेक्स. म्हणजे बाय दिस पर्टिक्युलर एरिया इट कॅन वी कॅन से tap the maximum quantity of air. Maximum quantity असेल तो जेव्हा तो डाऊनस्ट्रोक असेल तो डाऊनस्ट्रोक फुल राहील. सो दॅट्स वाय इट इज विथ द दॅट पर्टिक्युलर pectoralis मेजर. आणि अपस्ट्रोक जो असेल इट इज कॉल्ड एज द रिकव्हरी स्ट्रोक. आणि जो डाऊनस्ट्रोक असेल इट इज कॉल्ड एज द मेन स्ट्रोक किंवा डाऊनस्ट्रोक. इट इज अगेन वन टाइप दॅट पर्टिक्युलर फ्लाइट मसल अँड द killed sternum.
then beak and the teeth. So birds are with the mobile beaks are, sorry, birds are with the beak and the teeth are absent in the modern birds. And beak, it is important. It is sharp and it performs the functions which can be done by forelimb in other animals. Because in bird जे फोरलिम आहे त्या फोरलिमचं मॉडिफिकेशन विंग मध्ये झालंय. त्यामुळे बाकीचे जे फंक्शन्स आहेत, जे फंक्शन्स बाकीचे ॲनिमल दे आर परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ फोरलिम. दॅट मीन्स फूड कलेक्शन असेल, तुमचं नेस्ट कन्स्ट्रक्शन असेल, म्हणजे आपण जेवताना जो तुमचा घास आहे तो घास आपण हाताने घेणार. सो इन दिस दे आर कलेक्टिंग द फूड विथ द हेल्प ऑफ बीक, दे आर कन्स्ट्रक्टिंग देअर नेस्ट अगेन विथ द हेल्प ऑफ बीक, अँड दे आर फायटिंग विथ द हेल्प ऑफ बीक. हे जे 2-3 गोष्टी आहे, इट इज परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ बीक. आणि टीथ नसल्यामुळं दॅट बीक इट इज व्हेरी मच शार्प. Then perching ability. The perching ability, it is again one of the important feature. कारण मध्ये continue if they are flying, so at that time it require more energy. So त्यांना कुठे रेस्ट घ्यायची असेल, so at that time they have to sit. So for that the perching ability again it is most important, and only with the help of that perching ability they can sleep on the trees also. म्हणजे ती जी असते, कारण त्यांची जी मसल्स आहेत त्या ठिकाणचे पायाचे, त्या मसलची जी ग्रीप असेल, दे आर विथ द गुड ग्रीप टू देअर ऑब्जेक्ट. It is perching ability, and this ability again it is giving one of the most benefit, that means they can walk on the land also. It provides bipedal, actually there is some spelling mistake. It is BITEDAL, sorry for the same. Then tail. Till it is very short in birds and bears a series of tail feathers called as the detritus, and which are in fan-like manner. It is performing the important function that is called as the rudder. हे दिशा चेंज करण्याचं जे काम असेल ते काम टेल फिदर या ठिकाणी करतात. जर तुम्ही जर कधी एखादा बर्ड वगैरे बघितला असेल ग्राउंडवर, जनरली वी कॅन सी दिस इन केस ऑफ द डव. जर त्याला मुवमेंट करायची असेल तर त्याची टेल जी असते ती टेल त्याच्या आधी मूव्ह होते. If it is moving towards the left, so at the time that bird it is taking flight in the right. या टाइप त्यांचे कनेक्शन राहते. It is the tail which is looking like the fan. बघायची समजा तुम्हाला असेल, so I failed to download the image, but you can see in many of the movies, well known it is the Delhi 6 song that is of that Abhishek Bachchan and I think Sonam. Okay, then pneumatic bones. So in birds, the bones are pneumatic. The bones are hollow, and these are less ossified. These are light but strong. And the basic purpose is to change is to make body light. And most of the bones are fused, and articulated bones are restricted to the parts where mobility of the movement is required. म्हणजे इम्पॉर्टंट काय की जी बोन्स आहेत ते बोन्स त्याची हॉलो राहते. त्याच्यामध्ये आय थिंक इट इज विथ द बोन मॅरो ऑनली इन द स्टर्नम. स्टर्नम मध्ये फक्त बोन मॅरो आहे, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इट इज फिल्ड विथ द एअर. Then air sacs. So in birds there is presence of thin membranous air sacs. The main is that the lungs of the birds are they cannot expand beyond, म्हणजे त्यांचं जे एक्सपान्शन असते त्यांचं एक्सपान्शन कमी आहे. and when they are living in the upper area किंवा थोडं सोरिंग वगैरे जे आपण पाहतो इन केस ऑफ सर्टन बर्ड काइट वगैरे, की जे कंटिन्यू त्यांची मुवमेंट राहते विदाउट मुवमेंट ऑफ देअर विंग, ज्याला आपण म्हणतो सोरिंग. सोरिंगच्या वेळेला जो अपर एरिया आहे इट इज विथ द लेस क्वांटिटी ऑफ एअर. त्या ठिकाणी त्यांची ऑक्सिजनची क्वांटिटी कमी आहे, इन्स्टेड ऑफ एअर सॉरी ऑक्सिजन कमी आहे, आणि लंग त्यांच्या एक्सपांड होत नाही. सो ॲट दॅट टाइम these air sacs they are supplying oxygen, or they are supplying fresh air to the lung, by which it can get the fresh oxygen, and it again
सप्लाय टू कूल डाऊन और याचा एक पुन्हा एक फीचर हे आहे की कूल डाऊन द टेम्परेचर अराउंड द गोनॅड बिकॉज एअर सॅक्स किंवा एअर इट इज बॅड कंडक्टर ऑफ हीट. दीज आर द एअर सॅक्स. हे तुमचे एअर सॅक्स राहतात अँड दीज आर द लंग्स अँड दीज एअर सॅक्स आर अटॅच टू द लंग्स. म्हणजे जेव्हा कधी प्रकारे लंग्स त्यांचे एक्सपांड होत नाही त्यामुळं यांना जी असेल एअर ह्या एअर सॅक्स त्या ठिकाणी त्यांना तो सप्लाय करणार फ्रेश एअर which is with the high quantity of oxygen. Next is single ovary. All the birds in case of female only left ovary it is functional. याच्यामुळे काय की बॉ जे असेल वेट कमी होईल. Next one, urinary bladder. This is absent in case of bird because birds are well known for the migration. म्हणजे जेव्हा त्याचं मायग्रेशन होत असेल, if they are with the urinary bladder असेल that means they have to store it. तर पुन्हा त्याचं वेट वाढेल. जर वेट वाढलं मग पुन्हा तुम्हाला एनर्जी that bird require more during the flight. So that's why urinary bladder it is absent and the excretion it is in the form of uric acid which is semi solid conserve the water. कारण फ्लाईटच्या वेळेला मग तुम्हाला पुन्हा वॉटर ड्रिंक करण्याकरता अगेन इट विल टेक मोर टाइम. दॅट्स वाय वन ऑफ द प्रोव्हिजन इन केस ऑफ द एक्सक्रीशन. Then brain and sense organs. So brain is well developed, especially the cerebellum, which is concerned with the equilibrium and coordination, is greatly developed. याच्यामध्ये मेन जो आहे it is with the that high optic lobes. Eyes are well developed in case of the bird. त्याचा बेनिफिट हा आहे की बाय दिस म्हणजे वी कॅन से सपोज एखादा पक्षी असेल इन केस ऑफ ईगल असेल मग तो एखाद्या ठिकाणी जो असेल ट्री असेल त्या झाडाच्या वरती एका ठिकाणी बसेल अँड फ्रॉम दॅट इट कॅन कंट्रोल जे जे असेल पूर्ण जो एरिया असेल त्या एरियावर तो वॉच ठेवू शकेल विथ द हेल्प ऑफ मोबाईल नेक. तर नेक जी असेल काही बर्डमध्ये नेकची जी असेल इट इज मुव्हेबल अप टू 360 डिग्री. काही बर्डमध्ये 360 डिग्रीपर्यंत आहे. 240 पर्यंत ती जवळपास बऱ्याचशा पक्षामध्ये कॉमन आहे. एका ठिकाणी बसून तेवढा जो एरिया असेल तेवढा ते एरिया ते कंट्रोल करू शकतात, कव्हर करू शकतात ते सिम्पली देअर कीन व्हिजन. आणि ऑप्टिक लोब असेल तो ऑप्टिक लोब इट इज कव्हरिंग मॅक्झिमम एरिया ऑफ द ब्रेन. ऑप्टिक लोब eyes are large and quick focusing. That's the recap. So recap म्हणजे काय, नंबर 1 ला बॉडी. बॉडी तुमची असेल ती स्पिंडल शेप बॉडी पॉइंटेड टुवर्ड्स बोथ द एंड. मध्ये थोडीशी बल्ज असेल. बेनिफिट काय की तुमचं जे आहे फ्लाईटच्या वेळेला एअरचं तुमचं फ्रिक्शन कमी होईल. द शेप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एरोप्लेन सेम शेप. समोर तुमचा पॉइंटेड आहे आणि मागे तुमचा पॉइंटेड आहे, मध्ये फक्त बल्जी आहे. इन केस ऑफ बोट तो सेम आहे. इट इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन बॉडी. बॉडी इट इज विथ द विंग्स. विंग्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिम्ब. बॉडी इट इज कवर्ड विथ द फिदर. आणि फिदर जे आहे हे इट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ बर्ड परफॉर्मिंग. बॉडी फिदर आहे, बॅकवर्डली डायरेक्टेड आहे. त्यानंतर त्यात एअर ट्रॅप आहे, हॉलो आहे अँड सो दॅट्स दे आर परफॉर्मिंग ॲज अ वर्किंग ॲज अ इन्सुलेटर. कारण काही जे जेव्हा पक्षी वर आहे जेव्हा तुमचं टेम्परेचर कमी असेल हाय असेल सो ॲट दॅट टाइम हीट एक्सचेंज व्हायला नको. सो दे आर वर्किंग ॲज अ इन्सुलेटर. दीज आर वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल. मसल्स अँड किल्ड स्टर्नम. पेक्टोरिस मेजर, पेक्टोरिस मायनर हे दोन टाईपचे मसल अटॅच टू द किल्ड स्टर्नम. स्टर्नमला हुक आहे ज्यामुळं जे वेट आहे ते वेट तुमचं एका ठिकाणी ॲग्रिगेट होईल. म्हणजे जर तुम्ही कधी बघितलं असेल कुठले सिलेंडर नेणारे किंवा तरी दूधवाले वगैरे त्याच्या गाडीच्या दोन्ही साईडला 2 कॅन असतात. एक कॅन पूर्ण रिकामी आणि एक कॅन पूर्ण भरलेली या टाईपमध्ये राहत नाही. दोन्हीकडे ते बॅलन्स ते ठेवतात जेणेकरून ड्रायव्हरला त्यांना ते इझी होईल. जर तुम्ही कधी ऑब्झर्व केलं असेल तर दे आर ऑलवेज टेकिंग सायमल्टेनियसली. एका घरी गेले तर दूध एका कॅनमधून एका साईडचं दुसऱ्या ठिकाणून दुसऱ्या कॅनमधून जेणेकरून त्यांचा बॅलन्स जे असेल ते बॅलन्स त्यांचा कायम राहील. अदरवाईज त्याची जी गाडी असते तिची गाडी एका साईड जर वेट वाढलं
नो डाऊट त्यांना बॅलन्सिंगला अवघड होईल. सेम फंक्शन किंवा सेम मेकॅनिझम इट इज डन बाय द किल्ड स्टर्नम. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मेंटेन करणे. इन शॉर्ट, बीक अँड टीथ. बीक प्रेझेंट आहे, टीथ अबसेंट आहे, आणि बीक इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन्स विच आर डन बाय फोर लिम्ब इन अदर ॲनिमल्स. जे फंक्शन बघतो जे फोर लिम्ब करते बाकीचे ॲनिमल्समध्ये, ऑफेन्स, डिफेन्स, नेस्ट कलेक्शन, फूड कलेक्शन, नेस्ट कन्स्ट्रक्शन, फूड कलेक्शन, हे जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्यासाठी तुमची बीक परफॉर्म करेल. आणि टीथ अबसेंट, सो बीक इट इज शार्प. पर्चिंग ॲबिलिटी आहे, त्यामुळे लोकोमोशन, बायपडल लोकोमोशन त्याला अवेलेबल आहे. अगेन इट कॅन सिट ऑन द ब्रांचेस. नंतर टेल शॉर्ट आहे. लॉंग जर टेल असते तर पुन्हा सेंटर ऑफ जी ग्रॅव्हिटी होती त्यांची, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी त्यांची मिसमॅच झाली असती. So it is again that short tail with the help of special type of features, special type of feathers called as the rectrices. Their bones are hollow pneumatic bones. Air sacs, lungs जे आहेत ते lungs त्यांच्या हायली एक्सटेन्सिबल नाही, त्यामुळे त्याला फ्रेश एअर सप्लाय करण्याकरता एअर सॅक्स प्रेझेंट. ovary it is single, only left ovary is functional. After that urinary bladder is absent, बिकॉज ही प्रेझेंट असती तर पुन्हा त्यांना एक स्टोरेज वाढलं असतं, अगेन वेट इन्क्रीज झालं असतं. सो दॅट्स वाय. अँड ब्रेन अँड सेन्स ऑर्गन. In case of sense organ, the eyes are very well developed. These are about the adaptations by which the birds are becoming masters of the air. आणि बर्ड्स मध्ये जे आहे ती तुमची ऍक्टिव्ह फ्लाईट आहे, आणि जी पॅसिव्ह फ्लाईट आहे ती ऑपरिंग इन केस ऑफ द ड्रॅकोस सारखे जे ॲनिमल आहे जे पॅसिव्ह फ्लाईट, जे फक्त सिम्पली देर ऑपरेट द ग्लायडिंग. इट इज ऑल अप टू युअर aerial adaptation. For this, I have used the book MP Arora Ecology, and I have taken the image of Draco from this particular website, reptile data, reptile database dot bacterium dot cz/cc. Then bird anatomy from this site, notefoundzoology.com, and the image of insect, bat, and bird wing from this particular examfair.com, and the feeder from the avianreport.com.